Hello students, I am your biology lecturer. In the previous class, video class, we discussed about the living world. Okay, in that I just gave the introduction about that, and we discussed about the growth, reproduction and the characteristics of living beings. So many students are asking for the notes. Here you can see the notes of first chapter, that is living world. Okay, which portion I completed already. You can see here, in the last class I explained that the living world, in that we have to cover 4 important topics in this chapter. What is living, taxonomy and systematics, taxonomy, categories and taxonomic aids we have to complete. Okay, in that we discuss about the important topic. What is living? We already discussed that living beings are self-replicating, evolving. Self-replicating means reproduction, have the capacity to reproduce. Evolving means growth. Self-regulating, that is the metabolism, and self-conscious, that is consciousness organisms. Or living beings have characteristic features like growth, reproduction. This is just a revision. We already discussed all these things in the previous class. Growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness, etc. Okay, in that particularly we have to discuss about 4 points, that is growth. First point, growth is a permanent increase in the size and increase in the mass of an organism. Okay, growth andra increase in the size as well as increase in the mass. Okay, growth is by the cell division. Okay, growth henga agtade andra cell division, particularly that is the mitotic cell division. Okay, in multicellular unicellular organism, growth is by the cell division only. Remember this one, growth is by cell division activity. Then in plants, growth occurs continuously throughout the lifespan. Plants ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನುವರೆಗೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರೋತ್. In case of animals, the growth occurs only at the certain stages. Only at the certain stages we can see the growth in case of animals. Okay, next point, non-living objects like growth. Non-living objects also grow. Okay, example, mountains, by accumulation of non-living material on it. Okay, that is a external growth, but in the living beings growth is internal. The living beings or living organisms grow internally. That's why we can say growth is not a defining property. Remember this one, defining means without any exceptions. Here I will write without any exceptions. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ growth is not a defining property of living beings, but we can accept that growth is a property of living beings. Okay, that's why I make the sentence here, but growth, that is internal growth, is a property of living beings. After the growth, next point is reproduction. Here you can see reproduction. It is a characteristics of a living beings. Reproduction means is a biological process. Okay, we can see in an organism to give rise to the progenies. It is a biological process of giving the progenies or the young ones
ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ತಮ್ಮಂತೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಮ್ಸೆಲ್ಸ್. We can see two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction we can see in fungi, algae, bryophytes. Okay, the sexual reproduction which occurs by the spores, fragments in the any part of the body of an organism gets separated from the parental body and give rise to the whole organism, and fusion, that is the breakdown. And in this type of asexual reproduction we can see in the fungi. Planaria is asexually reproduced by fragmentation. Another type of asexual reproduction, that is budding, a small, the plant body which looks like this, a small tube like structure which forms at the lower surface, lower side of the plant. This small portion gets separated and give rise to the new organism, new plant. This is called as budding. This type of budding, that is asexual reproduction, we can see in yeast and hydra. Okay. Next, sexual reproduction is by the formation and fusion of a formation and fusion of a gametes. Two types of gametes we can see, male gamete and a female gamete. These are the symbols, male and female. This type of reproduction we can see in all the higher plants and animals. Okay. Here in unicellular organism, growth and reproductions are same. I already told that. For example, bacteria, while in the growth phase it reproduces. Okay. But in multicellular organisms, growth and reproductions occurs different stages in the lifespan. Okay. Reproduction is also not defining property. Why the not came here? Because it have some exceptions. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಸೆಕ್ಷುವಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷುವಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Why? Because it have the exceptions, like reproduction not occurs in all the living organisms because some of the sterile humans can't reproduce. One this to animals sterile reproduce ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, human couples can't reproduce. Okay, but the sterile humans also living things. That's why we can say that reproduction is not a defining property, but it is just a property of a living beings. Okay, remember this thing. What is the defining property of living beings? What is not a defining property of living beings? It is very important. Okay, next thing we discussed, that is metabolism. Metabolism means a sum of chemical reactions which occurs in the living beings is called as metabolism. A living being is made by many chemicals. Every day lots of chemical reactions are occurring inside all the organisms. The metabolism are two types, catabolism and anabolism. Catabolism means breakdown process. ಈಗ ಫುಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಮಿಕಲಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ catabolism and anabolism. Next you can see thousands of metabolic reactions are occurs simultaneously inside the living organism. Every day we can see thousands of reactions are occurs. Okay, in non-living things or non-living objects can also
exhibit metabolism but outside the cell, that is non-cellular. Okay, here you can see non-living, no non-living objects exhibit the metabolism, non-living things exhibit ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, but we can demonstrate the metabolism outside of the body in laboratories. Okay, that's why we can say metabolism is defining feature of a non-living beings, living beings. Metabolism is a defining feature or defining property of a living being. Important thing, growth is not a defining property, reproduction is not a defining property, but metabolism is a defining property of living beings. Okay, we discussed 2 points of a non-defining property of living beings. First one, growth and reproduction, but metabolism is a defining property. Okay, next point, metabolism occurs inside the cell when the cellular organization is present. Cell ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's why we can say the living beings must and should have the cellular organization. We can say that cellular organization is a defining feature of a living beings. Okay, cellular organizations. By the help of cellular organization we can see the self regulations. Cell ಒಳಗಡೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. That is called as a self regulations. Okay, here we discuss 2 non-defining properties, 2 defining properties. Non-defining properties are growth and reproduction, defining properties are metabolism and cellular organization. Next point, that is consciousness. Consciousness is the ability to sense the environment, surrounding environment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, and respond to the environmental stimuli. ಯಾರೋ ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಟಚ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, humans can sense the environment by the sensory organs. Okay, plants and animals have the consciousness. Obviously plant also have the consciousness. Okay, it can sense the light, water, temperature and pollutants. Best example that is photoperiodism effect in the ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಒಳಗನೆ ಬೆಳೀತಾವಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಬ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಳಗಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವೆ, ಚಳಿಗಾಲದಾಗಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವೆ, ಮಳೆಗಾಲದಾಗಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಸ್ನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗುತ್ತಾ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ environment. Next, animals also respond to the environment. Yes, obviously. In human beings, we can say human beings are self-conscious. Okay. Next, consciousness is a defining property. No non-living things have the consciousness. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅದೇನಾದ್ರು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಅನ್ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೌಟೇಬಲಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ beings. Here let me write the points here. Growth,
reproduction, non-defining features of living beings. Okay, but metabolism, cellular organization, consciousness, defining features. These are the defining features. This is very important. Which are the features are defining, which are the features of non-defining. Okay. After completion of that topic, we have to discuss the next point, that is a nomenclature, okay, which comes under the living world only. The title is here, diversity in the living world. We can see the varieties of living organisms in the world. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈರಸಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್, ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ viruses and bacteria, those are called as microorganism, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ 1.7 to 1.8 million ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.7 ಆ್ಯಂಡ್ ಟು 1.8, 1.7 to 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿರೋ ಸ್ಪೀಸೀಸೇ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಥರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದಾವು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ನಾವು ಲೋಕಲಿ ಏನು ಕರಿತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ರಾಯಚೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಯಾದಗಿರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೇಮಿಂದ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುದ್ದೆಬೇಳೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಇಸ್ ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾರ್ ಕೆಥಾರಾಂಥಸ್ ರೋಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಬೈ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ scientific names also is necessary for the living organisms, mainly plants and animals. Microorganism can also have their scientific names, don't forget that. Okay, next point, biologists establish the standard procedure to name the organisms. Biologist andra, these are the scientists in biology. Biologists establish the standardized procedure, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಇದೇ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ have some rules and regulations. Okay, here is the point. Biologists established a standard procedure to name the organism. Okay, the living organism, we are speaking about the living organism which is acceptable all over the world. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ accepted by all the scientists all over the world. ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನೀಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿನಾಗಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಎನಿಮಲ್ ಅವ್ರ ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೆಸರಾಗಿರ್ಬೇಕದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ರಫ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ the rules of naming is very interesting and quite difficult also. Here we have to focus on this. The naming of the organism which is acceptable all over the world, that is scientific name. Now usually ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, scientific name ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then the process of naming is called as nomenclature. This is very important. ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್. ಓಕೆ, ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕಿದು ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಪ್ರಾಣಿನೋ ಪಕ್ಷಿನೋ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ರೆಕ್ಕೆಗಳದಾವು, ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಾವು, ಎಷ್ಟು ಬೆರಳದಾವು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಉಗುರೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಫೆದರ್ಸು, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ, ಹಾರುತ್ತೋ ಓಡುತ್ತೋ, ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಅ ನೇಮಿಂಗ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅದಾವು, ಪಿಂಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅದಾವು. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೋ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಆಗುತ್ತೋ. ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅದಾವೆ, ಮೊನೊಕೋಟೋ ಡೈಕೋಟೋ, ದ್ವಿದಳನೋ ಏಕದಳನೋ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ, ಎಡಿಬಲ್ ಐತೆ, ನಾನು ತಿನ್ಬೋದೋ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅವ್ಕೂರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸು, ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಬರೆದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಕನ್ನು ಯಾರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎನಿಮಲ್. ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, scientific naming is based on the proper principles and criteria. Okay, some conditions and principles are very necessary for naming. Okay, which is provided by the international councils or international boards. Okay, those are ICBN. ICBN means International Code for Botanical Nomenclature. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ICBN ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ICBN ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್.
Then ICZN means that is International Code for Zoological Nomenclature. ಯಾವುದೇ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ICZN ರೂಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ICZN ಆ್ಯಂಡ್ ICBN ಎರಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ from this topic, like what is nomenclature? This is the process of naming of organisms. Okay, then what is the ICBN? Expand ICBN anta keltare. avag ನೀವು ಬರಿಬೇಕು International Code for Botanical Nomenclature. ICZN means International Code for Zoological Nomenclature. Okay, next, biologists follow binomial nomenclature. Just to understand, binomial nomenclature ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬೈ ಅಂದರೆ ಟು, ನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ಸ್, ನಾಮಿನಲ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಲ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಲ್ಕ್ಲೇಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಲ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ the scientific names have the two components. Binomial nomenclature ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಜೆನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಅ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಪಿಥ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ, ಏನು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಅಂತದಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಜೀನಸ್. ಇಂಡಿಕಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಯಾಲಜಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ, ಸೊ ನಾಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಜೀನಸ್ ನೇಮು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. that scientific name must and should have the two components. First component that is genus name, second component that is the species name. Okay, then the binomial nomenclature is given by the scientist Carolus Linnaeus. This is the scientist's name, Carolus Linnaeus. He is a father of taxonomy. Carolus Linnaeus scientist ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. He started naming the organisms by using the binomial nomenclature. binomial ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನೇಮಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He is a father of taxonomy. Remember the name of scientist. Okay, then here are the rules of binomial nomenclature. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಲ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನೇಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರಬೇಕು ನೇಮ್ಸಿಗೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಇಟಾಲಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟಾಲಿಕ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನಾದರೂ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಸ್ ನೇಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯರದು? ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಐ ರೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಮೋ ಈಸ್ ಅ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್. ನಾನು ಇವಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್.
ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್. ಹಿಯರ್ ಇದು ಏನು ಜೀನಸ್ ನೇಮು, ಇದು ಏನು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಜೀನಸ್ ನೇಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಬರ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಬರ್ದೇನೆ, ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಲೇ ಬರ್ದೇನೆ. This is Solanum tuberosum is a scientific name of potato. Okay. Next rule, name of the author. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಒರಿಜಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಫರ್ದರ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಆಥರ್ ಸೈಟೇಷನ್. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ರೋಟ್ ದ ಲಿನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಥರ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆಥರ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 2 or 3 ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಆಥರ್ ಸೈಟೇಷನನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲಿನ್ LINN ಬರ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಲಿನೇಯಸ್ಸು ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಥರ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ICZ and ICBN are very important, and rules of the binomial nomenclatures are very important. Okay. In the next class we can discuss the taxonomic categories and classification of organisms, that is biological classification we can discuss. Thank you.